केते दिन परे जाई मु ए खोला आकाश को देखुची। जा हेउ मु एबे मुक्त हेई गली। ई कौन चढ़ी? ई केमितिका मयूर? ये अरे किए आमर एते बड़ सर्वनाश कला? तुमे काली जो काठ काटी आनिथिल से सब चोरी हेई जाईची। एबे आमे घर को मरामती केमिति करिबा? मो खोजी खोजी अनेक शक्त काठ आनिथिली। भाबिथिली एथर वर्षा दिन रे आमको आउ भंगा घरे रहिबाको पड़िबनी, किंतु एबे लागुची ए भंगा घरे ही हमर वर्षा दिन बीतिबो। काऊ भाई काऊ भौणी कौन हेची? तमे माने एमिति कांदुच काहेकी? चढ़ी मु काली जंगल भितरु शक्त काठ आनिथिली आम भंगा घर को मरामती करिया पई। काली संध्या हेगला बोली मु घर काम करि पारि नथिली। काठ सब मुए बाहर रखी देइथिली। सकाळे उठी देखुचु आउ काठ नाही। निश्चय से सब काठ के चोरी करी नहीं जाइची। तमे माने आउ मन दुख करनी। जहा हेबार तो हेगला। मो पाखरी किछि मजबूत काठ अछि, मु से सब आनी देउची। तुमे निजे घर मरामती करिनियो। आरी चढ़ी तू जदि आमको तोर काठ देई देबु तू केमिति तो घर मरामती करिबु? तो घर भी तो भांगी जाइची। से सब नहीं चिंता करनी। मो घर को मरामती करिया परे अनेक काठ पड़ी जाइची। से सब काठरी तुमे आराम रे निजे घर को मजबूत करि परिबा। तू सत कहूचु चढ़ी? तोते कौन कही धन्यवाद देबो जानी पारुनु। जदि केबे किछि दरकार हुए आमको कहिबो, आमे तते निश्चय सहाय्य करिबो। अच्छा ठीक अछि काऊ भौणी। तापरे चढ़ी काऊ मानकु मजबूत काठ आनिदेला। काऊ माने निज घर को मरामती करी सुंदर करदेले। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने काऊर स्त्री पायस रांधी चढ़ी घर को गला। आरे काऊ भौणी तुमे आसीच? आस आस घर भीतर को आस। चढ़ी तो पई आमे गोटे मजबूत घरे रही पारुचु। मु आज पायस तैयारी करिथिली तो पई किछि आनी देछि। एई ने तो झिया सह मिसी खाइबा। अच्छा ठीक अछि काऊ भौणी। आरे चढ़ी तू पानी आनिबा को जाउचु कि? रह मु भी कलसी नहीं आसे, आमे सांग ही नदी को जिबा। तापरे चढ़ी आउ काऊ कलसी धरी नदी को बाहरिले। हठात रास्ता रे एक पत्थर रे बाजी दुई जन तले पड़ी गले। सेमानक कलसी भांगी गला। गला एते सुंदर कलसीटा मोर भांगी गला। ए पत्थर को किए एमिति रास्ता रे पकेची? काऊ भौणी भल कि देख ए पत्थर तले कौन गोटे अच्छी लागुची। सेमाने से पत्थर उठेले। पत्थर तळु एक पुराना बाक्स बाहरिला। एक एमिति एक बाक्स को किए एठी पतिथिला? चढ़ी चाले ए बाक्स को खोलिबा। निश्चय बाक्स भितर किछि गुप्त धन थिबा। किंतु काऊ भौणी ए बाक्स को खोलिबा कोन ठीक हेबो? जदि हमर किछि विपद हेबो? ना ना डरनी चढ़ी, किछि हेबनी। एमिति पुराना बाक्स रे सब बळे गुप्त धन थाए। एमिति कही काऊ से बाक्स को खोली देला। बाक्स भितरु एक जादूर मयूर बाहरिला। केते दिन परे जाई मु ए खोला आकाश को देखुची। जा हेउ मु एबे मुक्त हेई गली। ई कौन चढ़ी? ई केमितिका मयूर? ये बाक्स भितर केमिति रहिथिला? मु तो भाबिथिली बाक्स भितरु गुप्त धन बाहरिबो, हेले बाहरिला कोन? मु साधारण मयूर नुह, मु गोटे जादूर मयूर। थरे मु गोटे जादूगर कथा न मानिबा जोगु से मते बाक्स भितर बंदी करी देइथिला। मु अनेक दिनरु माटी भितर रहिथिली। आज तम मानक पाई मु मुक्त हेई पारिली। तम मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। एबे मु तम मानकु उपहार देबी। सतरी तुमे हमको उपहार देबो? हाँ हाँ कुह तुमे हमको कौन उपहार देबो? मु तम मानकु जादूरे दुईटी गछ देई पारिबी। गोटे गछरी साधारण फल फलिबो, आउ गोटे गछरी सुनार फल फलिबो। जे आग जो गछ नेब मु ताकु सेई गछ देबी। मु सुना गछ नेबी। मु आग कहिची मते सुना फलर गछ दिया। अच्छा तेबे ठीक अछि जादूर मयूर, मते साधारण फल गछ दिया। ठीक अछि मु एबे तम मानकु से गछ देउची। किंतु मु गोटे कथा कहि नथिली।
ସୁନା ଫଳ ବାଲା ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ସୁନା ଫଳ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଫଳ ଗଛର ଫଳ କେବେ ବି ସରିବନି। ସବୁଦିନ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥରେ ପାଇଲେ ବି ମୁଁ ସୁନା ଫଳର ଗଛ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ, ଏ ଦୁଇ ଗଛକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ଲଗେଇଦେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଯାଦୁର ମୟୂର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଖୁସି ହେଇ ନିଜ ନିଜ ଫଳ ଗଛ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଗଛକୁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଇ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ଯାହା ହଉ, ସେ ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଫଳ ଗଛ ନେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଫଳର ଗଛକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ ହେଇଯିବା, ଆମକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏବେଠୁ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବା। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଘର ଚଳେଇ ପାରିବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭଲ ଫଳ ତୋଳି ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ଗଛର ଫଳ କେବେ ବି ସରୁ ନଥିଲା। ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ସେପଟେ ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ କମ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛ। ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଗଛର ସବୁ ସୁନା ଫଳ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଇବା ଆଣ। ମୁଁ ବି ବଜାରକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋତା ଆଉ ଗହଣା ଆଣିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ତାଙ୍କ ଗଛର ସବୁ ସୁନା ଫଳ ତୋଳି ବଜାରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ବିକ୍ରି କଲେ। ଦୁଇ କାଉ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କିଣିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଇବା ଆଉ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏଇ କଣ, କାଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗଛରେ ତ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଫଳ ନାହିଁ। କିଏ ତାଙ୍କ ସବୁ ସୁନା ଫଳ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇନି ତ? ଏକଥା କାଉ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏକଥା କହିଦିଏ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଅଛ? ତୁମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଫଳ ନାହିଁ। ଏକଥା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ ଦେଖିବ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ବୋକା! କିଏ ଆମ ସୁନା ଫଳ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି? ଆମେ ଆମର ସବୁ ସୁନା ଫଳ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ। ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବଡ଼ ଘର କିଣିଛୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗହଣା ବି କିଣିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଇବା କିଣି ଖାଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆରାମ କରିପାରିବୁ। ତମେ ମାନେ କଣ କଲ? ସବୁ ସୁନା ଫଳ ଏକାଥରିକେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବି ରଖିଲନି? ଏତେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ବିପଦ ସମୟରେ ତମ କାମରେ ଆସିବ। ତୁ ଏତେ ଈର୍ଷାଳୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଚଢ଼େଇ। ଆମର ଏତେ ଖୁସି ତୁ ସହିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ। ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପାଖରେ ରଖ। ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ଖୁସି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ଏବେଠୁ ଚାଲିଯା ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁନି। ତମେ ମାନେ ଏବେ ସିନା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଭଲ ହେଲା ସେ ଚଢ଼େଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଆମକୁ ଖାଇବା ମାଗିବ। ଏତେ ଦାମୀ ଖାଇବା ଆମେ କାହାକୁ ବି ଦେବାନି। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହିଲ। ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ, ମୋର ତ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ଏଠି ତ ଅନେକ ଖାଇବା ବଳିଗଲା। ଯାଅ, ଏସବୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଲୋଭରେ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ନ ପାରି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବା ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଆଉ ଖାଇବା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। 7-8 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା। କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। କାଉମାନେ ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଯାହା ହେଉ ରେ ମା,
ଆମେ ଅନେକ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷରେ ଆମର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଏ କ'ଣ, ଆମ ଘରେ ତ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଣିପାରିବା। ଶୁଣ ନା, ଚାଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ମାଗିବା। ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଖାଇବା ତା ଘରେ ଜମା କରି ରଖିଛି। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କାହିଁକି ଖାଇବା ମାଗୁଛ? ତମେ ମାନେ ତ ସବୁଦିନ ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲ, ଏବେ ସେସବୁ ଖାଉନ? ଚଢ଼େଇ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଖାଇବା ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଚଢ଼େଇ। ଏ ସବୁ କଷ୍ଟ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ପାଉଛ। ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତ, ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବି, ହେଲେ ସବୁଦିନ ନୁହଁ। ଏବେଠୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କର। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। କାଉମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ।